Ça c'est la vieille ville de Wakimachi. Donc on va faire un petit tour là. C'est tous des vieux bâtiments de l'époque où ils faisaient du aizome, c'est-à-dire de la teinture pour entre autres pour les hakama, les teintures bleues. C'est ici que ça se vendait. C'était le plus grand centre du Japon au niveau de la teinture. Donc on va aller voir la vieille ville. Donc ici on est dans la vieille ville de Wakimachi. Ce sont tous des vieux, toute l'avenue là, c'est des vieux bâtiments qui datent de plus de 100 ans. Et donc ce sont tous des boutiques ou des entrepôts de aizome, c'est-à-dire des graines qui servaient à faire la teinture pour bleu typique du Japon. Et on reconnaît donc à la région, tous les bâtiments ont cette espèce de colonnade ici qui représentait la réussite de l'établissement à l'époque et qui est caractéristique de Wakimachi. On a l'occasion de rentrer dans un bâtiment, tout était intact, depuis 100 ans rien n'avait bougé. Et donc c'est très intéressant comme ville parce que pratiquement ça n'a pas bougé depuis l'ère Edo, quoi. Et ça c'est vraiment exceptionnel ici. Et tout le Daitoryu donc de Wakimachi, il vient d'ici. C'est passé par Hokkaido, il s'est arrivé ici. Et ici c'est on peut dire le Hombu de Shikoku, du sud du Japon. Voilà. Donc je vous laisse découvrir, c'est vraiment intéressant. Là, donc, on a une maison typique de l'époque, hein, ça date de plus de 150 ans. Et alors, on remarque que c'est pas une maison commerciale, c'est-à-dire c'est pas une boutique, c'est vraiment une maison d'habitation, assez riche hein, pour l'époque. On remarque, puisqu'il n'y a plus les udatsu, c'est-à-dire les colonnes qu'on a vues tout à l'heure avec les démons, c'est vraiment une maison d'habitation avec un petit jardin.これは本人だけのことですね。感情であれば、いわゆる、なんだろうね、否定的、感情であれば。感情であればね。ということは自分自身の問題、心の問題っていうことだな。そういう意味。その意味だね。ということは例えばなんていうかな、例えば昔の大統領、昔で言ったら武田宗覚の大統領とか今千葉先生の大統領とか中津先生の大統領とか、みんなそれぞれの感情とかその気持ちがちょっと違って違う意味で大統領を向かうということかな。やっぱりなんだろうね、時代の流れとともにそれぞれの、なんだろうね、その感情でなくして自分の考え方というものが、完全に変わるわね。そうですね。結局が時代のように変わってくるという。そうせなんだらついてこんね。何でも教育までそうや。そうね。また戦争になったらまた違うし。でも技はそんなに変わらない。技は変わらないね。それは教える方の気持ちがそういうふうな気持ちになる。だからもう次にやるな、その精神と大統領の間の関係性な、何であるかっていうとな、これは仏教とかがついてるけどな、同じようなこっちゃ。
で、いつも思うのは、いわゆる、朗らかに増えてる。四角四面に角張って、根性ばかり、根性を叩き込むんでなくして、お互いにという、和することが大事だと。仏教よ、それ。仏教の言葉が和っていうね。和する。ということは、そんなもっと深い意味はないよね。いや、もう深い意味がありすぎるんだよ、和っていう意味。そうだね。和するっていうことは。平和主義の和やきね。平和主義だって、なんじゃ、鉄砲撃ったしたらすぐわけやから。だから、そうなりたいという要望も入ってるわけや。昭和っていうのはそういうふうに明らかに和するところの明らかにするというのは昭和という。平成やったら同じことやな。やかになるということです。なる条約になるということ。そういう意味で日本の患者いうのはそういう意味でに入ってるわけですね。そしたらね、ちょっともう一つの質問立ては、じゃあ合気呪術で合気道ということは、その違いはないんですね、考えると。それは合気道というのは、いや道であるという。皆に愛の精神であるということや、道ということは、合気道、愛の道。愛気ね。お互いに愛通じる道であるということだろうと思う。で、十字というのは、柔らかい。十字ということは柔らかい。柔らかくね、実やから、自分を柔らかくし、相手を柔らかく見るということですね。教えるってことでもいいわね。指導者だったら教える。で、教えるってことも学ぶという。そういう意味だ。日本が難しいね。難しいんですよね。あっちこっち。見たり書いたりするね。Il est 8 h du matin et malgré le fait qu'on soit sorti un petit peu tard hier, les gens s'entraînent. Ils révisent les points qu'on a vus hier. Et ça, c'est avant le stage qui va avoir lieu tout à l'heure. Donc en plus des 5 heures de Daitoryu qu'on va faire avec Chiba Sensei, on travaille également le matin sur les points et les détails en particulier. Donc ça fait beaucoup d'entraînement dans le week-end. Oui, Guillaume, ça va. Tu m'avais demandé pourquoi on venait à Shikoku de Tokyo. Et en fait, je pense que c'est pour apprendre le Daitoryu peut-être, mais c'est surtout une question de profondeur. Il y a beaucoup de sensei au Japon, en France aussi ou ailleurs, qui enseignent des choses justes et je pense que tout le monde enseigne des choses justes et essaye d'enseigner des choses justes. Le problème, c'est une question de profondeur dans l'enseignement, c'est-à-dire que jusqu'où on peut aller dans la profondeur des mouvements, dans la profondeur des détails, la profondeur des techniques. Et ici, c'est ce qu'on trouve ici, c'est-à-dire qu'on a ici un panel de profondeur de technique qui va très loin. Et c'est pas facile à s'approprier ça parce que c'est vraiment beaucoup de détails. Mais je pense que c'est pour ça qu'on vient jusqu'ici. On a trouvé, pour l'instant, moi j'ai trouvé personne ici au Japon qui enseignait autant de profondeur. Aussi bien en Aikido, en Daitoryu, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vient voir Chiba Sensei et Sato Sensei. Parce que là, on rentre dans le cœur de plus en plus profondément dans le cœur de l'aïkido. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, bon bah, à tout à l'heure. おはようございます。だから、そんでこうや。こうやったら2回目になる。な。
こう人を向くのこうこれだからこれだけの乾きで何通りもの技ができるってこと。それはもう向こう投げてるんだからこれ向こうやった時にはこれをちょっとこっちこう聞いて2メーターの1メーター50のと50センチ違う。そしたら手の長さも違うっていうことです。これ半分あるんだよ。ここまであるんだよ。この腕の長さが。だからどうするこれをこっちに持ってくるんだよ。わしは動かんんだな。だからこういうふうにこうやったらだからこっちこうそれでこっちへこう武器技について次ですね、9番ですけれども、最初の質問は、大統領で武器技はどのように捉えていますかということは、武器っていうことは口の武器もあるしね。行動も武器やしね。はい。確かにそうですけど。だからね、人を悪行道具をするときには仏教では勝つっていうのは禅宗と勝つ。はい。こうやったらそうなるわけだ。はい、ね。こっちがいわゆる呼吸を吐き出すわけ。それも精神的ないわゆる精神的な武器というのは早くこう出る言葉で。ということは武器は別のものではないということだからね、武はね、戦うではないんですよ。あれは矛を止めるとか、こう書いてんが矛って言って、矛って言ったら武器もね、ついたりしたりする。止める。だから戦いを止めるというのが武っていう意味です。だから人を殺すものではないという。だからこの場合では武器というものは獲物の鳥って書いてるんです最初。獲物の中に何があるか。これも獲物になるわけです。人間そのものもものである。そこから繰り出すものを獲物。それかこういう針でこれも獲物。だから他のは太刀。剣取りとかいうのは剣は長いもあれを剣取り。だから交際に書いただけのことや。獲物っていうのはこれは多様にあるわね。たくさんあるわね。まあこれでも一緒。これバーッと同じ獲物。そういう。ということは例えば日本大統領の話だから大統領の勉強とか学ぶときは武器の技を学ぶっていうことは別の技というか別の考え方ではないっていうことないね。そう一緒だな。同じこと。そういうことは来れば手があるんだからそれがこういうものがあるし防備するのは何でもあるっていうこと。それをこの中に入ってるんですよ。そうですね。だからこういうふうに当てにするっていうことはねこうしたら普通は大統領は裏手に使うんだよこういうふうに。これとこういうふうに。
だから自分でこの前も言ったんだけどね、手というものはどれが手だと言ったらこれじゃっていう。そしたら表裏っていうのは表はどっちだと聞いたね。返事なしじあ、そうですか。ゃん。裏はどっちなんだ、返事なし。普通裏はそう、これ表だからね、これに書いたのがね、主項って書いてある。手のね、こう。こっちをこうとる。はいはい。ね、こっちを小とる。表と裏書いてない。な。だから、表裏は、表っていうのはこっちになるんで、裏はこっちになる。だから、裏を出したらいい。こういう。これをこうやって、これをこうやったら、いやいやになる。だから、表と裏は一つであるっていう。技もそう。そうじゃ。小金も一緒はね。小金は表と裏。っていうことは小金は一つで両方やったもんな。ということは技もそうだ。そうじゃないですか。そういうことだね。だからこうひっくり返してこうでやったら主項でやったら強力な武器になるっていう。こうやったらやめるとか止めるとかね。これでこうやったって大したことないですよ。これはよりな。あんとこれ。しまったってこえる。ああしまったってこえる。ね。じゃあ自分の方が多い。向こうには近い。だから相撲なんかもこういう突っ張りってね。突っ張りって言うんだろ。でもそれも武器と考える。武器になる。だからこれでとは一体になるっていうことなんです。武器にもなるし、これも武器にもなるし、そういうふうに、そういうことはやめたらどうぞというふうに、それが表裏一体になってる、こうは戦記ね。これ戦記だよね。こうして、そういう。じゃあ次の質問は、大統領の武器技の起源はどこから来ていますか？これはな、新影。新影流。新影。新影流が正木とだけで会津にあるね。はいはいはい。これ会津ね。みんなお参りしよる。この愛と流も言われるなよ、たくさんあるんじゃ。だけど正木だから新影流が多いわ。多いですか。先生も新影流をなさったんですか？いや私はもう一刀流の方が多いよ。2つの流派のものがあるという。元になるっていう。